नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी ओडिशा लेटेस्ट जॉब 2025 आउ एक नुआ भिडियो को दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने पुलिस चाकरी पर आग्रही अच्छा तेबे OISF तरफ बड़ निजुक्ति सुजोग आसी जाइए तेबे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रे हेबो आउ एक बाटालियन 1040 पदवी हेबो सृष्टि तेबे पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 3000 नूतन पदवी को मंजूरी दे सारी तेबे पुणी आउ एक नुआ बाटालियन जहाँकि संपूर्ण भाव में नुआ भाव में बाटालियन टी सृष्टि हेबो एवं एथिरे पदवी संख्या 1040 नुआ करी एड हेबो तेबे समुदाय आमे कहि परिबा 4000 रु 4500 अर्थात 4000 रु 4500 भितर वैकेंसी टी आसिया पई जाउची तेबे जो माने पुलिस चाकरी पई आग्रही अछंती से माने समस्त प्रिपरेशन जारी रखंतु कारण आगामी 2 मास मध्य यार नोटिफिकेशन टी आसी जिवो एवं 2016 रे शेष थर पई एई OISF रे बाटालियन पदवी रे नियुक्ति आसीथिला तेबे से कौन सब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थिला से सब मध्य जानिबा एवं एथर आपण मानकर बहुत किछि चेंजेस होबार जाउची जहाँकि से चेंजेस गुडी को जानिबा तेबे देखंतु पूर्वरु आपण मानकर प्रथमे फिजिकल हेउतला तापरे आपण मानकर रिटन होतला तेबे आपण माने देखुतबे ओडिसा प्रत्येक रिक्वायरमेंट बा नियुक्ति रे प्रथमे एग्जाम हेउची तापरे आपण मानकर फिजिकलिटी हेउची तेबे एथर मध्य आपण मानकर बहुत किछि चेंजेस होबार जाउची तेबे आज भिडियो माध्यम संपूर्ण डिटेल्स जानिबा जे आपण मानकर केते पदवी आसीबो एवं केबे सुधा आसीबो एवं फिजिकल रे कोन कोन सब डिटेल्स रखुची OISF रो काम कोन दरमा केते सब किछि डिटेल्स ए भिडियो माध्यम आलोचना करिया तेबे बिना स्किप रे आपण माने भिडियोटी देखिबे एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे अन्य मानक शेयर करिवे एमिति नुआ नुआ जॉब रो अपडेट पाइया पई चैनल टी को आज ही सब्सक्राइब करनेबे कारण बहुत जल्दी ओडिशा पुलिस विभाग में बहुत किसी पदवी रे नियुक्ति आसिया जाउची जेमिति कि किछि दिन तले मुख्यमंत्री घोषणा करथिले 2500 होमगार्ड पदवी रे नियुक्ति चली तेबे 2000 ट्राफिक कनेस्टेबल रो नुआ नियुक्ति उपरे मध्य 2 दिन तले उपमुख्यमंत्री घोषणा करथिले तेबे आज आपण मानको पई एक खुशीर खबर मध्य जहाँकि आपण माने स्क्रीन सामने देखि पारुचंती तेबे ओडिशा भास्कर एटा न्यूज तरफ आसी जाइछि 19 एप्रिल 2025 जहाँ फल आपण माने फेक बोली भाबिबे नहीं तेबे देखो ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रे आउ एक बाटालियन 1040 पदवी सृष्टि प्रथमे आसंतु खबरटी को संपूर्ण पढ़ी नेबा तापरे यार इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिति कोन सब पैटर्न रहिबो से समस्त डिटेल्स आलोचना करनेबा तेबे देखंतु राज्य रे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रो आउ एक बाटालियन होबो ए संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वर्तमान मंजूरी मिली सूचना अनुसार नुआ बाटालियन पई मोट 1040 पदवी सृष्टि होईची वर्तमान राज्य में OISF रो गोटे बाटालियन अच्छी आउ एक बाटालियन हेबा सहित एथिरे अनेक प्रार्थी को नियुक्ति मिलिबो नुआ बाटालियन सृष्टि हेबा परे राज्य में समुदाय 2टी बाटालियन कार्य करिबो 2टी बाटालियन रो पदवी संख्या 2847 हेबो राज्यर शिल्प अभिवृद्धि उपरे राज्य सरकार गुरुत्वारोप करी पदक्षेप नेउछंती तेबे आपण माने जानि गले जे OISF रो काम कोन ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स अर्थात राज्य में जो जो बड़ बड़ शिल्प अच्छी सरकारी हो कि बेसरकारी शिल्प संस्था अच्छी से सुरक्षा देवा दायित्व होची OISF रो तेबे सेमाने सरकार ठारू दरमा पाई थांती तेबे दर्शक बंधु ओडिशा रे एही OISF नियुक्ति 2016 मसीह शेष थर पर आसीथिला 1370 पदवी रे तेबे ता फरटू आउ OISF रे पदवी आसी नाही तेबे 4000 रु 4500 वर्तमान एही OISF रे नियुक्ति आसिया पई जाउची तेबे एथिरे आपण मानकर स्टेट वाइज सिलेक्शन होबो जो माने डिस्ट्रिक्ट वाइज बोली भाबुचंती तेबे संपूर्ण भूल धारणा एथिरे आपण मानकर स्टेट वाइज सिलेक्शन होबो तेबे आपण माने प्रिपरेशन बहुत जोरदार से आरंभ कर दियंतु कारण 2 मास मध्य रे यार नोटिफिकेशन टी आपण माने देखिया पई पाइबे तेबे 2016 रे जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला सेथिरे जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि प्राय तो समान रहिबो एवं किछि आपण मानकर चेंजेस मध्य एथिरे रहि पारे कारण 2016 मसीह रे जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला सेथिरे प्रथमे आपण मानकर फिजिकल थिला तापर आपण मानकर रिटन थिला एवं फिजिकल पई किछि मार्क रहउतला एवं रिटन पई किछि मार्क रहउतला तेबे रिटन कहिले आपण मानकर 25 मार्क रो एक रिटन थिला तेबे सेटा पर कथा हम आलोचना करिया तेबे देखंतु प्रथमे आमे जदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जदि देखिबा आपण माने जदि 10म श्रेणी पास करुथुए ताले आपण माने आवेदन करि परिबे उभय पुरुष एवं महिला आवेदन करि परिबे तेबे बयस कथा जदि आमे देखिबा 18 वर्ष रु 28 वर्ष पर्यंत आपण माने आवेदन करि परिबे केवल जनरल ग्राउंड रो पिला माने पुओ होंतु किंबा झियो होंतु जदि आपण माने जनरल तेबे आपण मानकर 18 वर्ष रु 23 वर्ष मध्य आपण माने आवेदन करि परिबे आउ जते बाकी रहिले SBC SC ST तेबे से माने समस्ते
18 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୟସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1/1/25 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 28 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଫିଜିକାଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ, ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଅନରିଜର୍ଭ, SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ SC BC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। SC ST ହୋଇଥିଲେ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ୱେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ SC BC ହୋଇଥିଲେ 55 କେଜି, SC ST ହୋଇଥିଲେ 50 କେଜି। ଚେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ SC BC ହୋଇଥିଲେ 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର, SC ST ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର। এইটা ଥିଲା আনএক্সপেন্ডেড্রে এক্সপেন্ডেড্রে ଆପଣମାନଙ୍କର 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର SC BC ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ରେ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହୁଛି ଚେଷ୍ଟ। ତେବେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଜେନେରାଲ SC BC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ହେଉଛି 47.5 କେଜି। ତେବେ SC ST ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ୱେଟ୍ ରହିଛି 45 କେଜି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 16.5 ମିଟରକୁ 6.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇ ଜାମ୍ପ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପ ଥିଲା, ବ୍ରଡ୍ ଜାମ୍ପ ଥିଲା, ରୁପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଥିଲା, ରସି ଚଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏଥରକ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯାଉଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ରନିଂ ରଖିବ 1600 ମିଟର ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଜାମ୍ପଟି ରଖିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲଟି ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାଟି ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେଉଛି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ହିଁ କଟିଯିବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର 7 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ସେ ନେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ବା CBT ଏକ୍ଜାମଟି ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମଟି ରହିବ 120 ମିନିଟ୍ର। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତେବେ ଏମିତି 5-6ଟି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 0.25। 4ଟା ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ। ତେବେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାଟାଲିୟନ, ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସଟି ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ 10 କ୍ଲାସ୍ ଲେଭେଲର ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସଟି ରହିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ମାସ କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖର ପେପରଟି ସମ୍ବାଦ ପେପରଟି ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ପୁରା ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି OISF ବା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସ କିଛି ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ହ୍ୟୁଜ୍ ମାତ୍ରାରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ 4000ରୁ 4500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ OBC ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ SC BC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ OBC ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର SC BC ଚାଲୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ OBC ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ OBC ପିଲା ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ SC BC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ କି ସମାନ ରହିବ ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି 10 କ୍ଲାସ୍ ରଖିବ କିମ୍ବା +2 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ 10 କ୍ଲାସ୍ ବେସିସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ CBT ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟିଏ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲଟି ହେବ। ତେବେ 4ଟି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି 2016ର ଯଦି PDFଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଫିଜିକାଲ କେତେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ PDFଟି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই PDFଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ
ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ PDF ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ରୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ଚିନ୍ମୟୀ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ସାଲାରୀ କଥା ଆମେ କହିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7 CPC ଅନୁସାରେ 19,900 ବେସିକ୍ ରହିବ। ତେବେ TA DA ଏସବୁ ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କର HR ମିଶି ଆପଣମାନଙ୍କର 34,000 35,000 ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା 60,000 70,000 ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ରନିଂଟି ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜାମ୍ପ ରଖିବ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଲେ, ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଗାମୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ରହୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଜବ୍ର ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।